Happy evening, happy evening for everyone. Okay, let us start the session. So, from morning, we'll be attending the orientation session, and this is a part of the session where we speak about geography as your mains optional paper. So, for this particular session, we have two purposes. One, to make one concept. Okay. The purpose of the session is two. The first one, to orient the students towards the subject, or to make the students interest in this particular subject. And second, for those who are already interested and they have an idea of taking up geography as an optional, this would act as a resource, and we will try to provide the information regarding the course content and the preparation strategy. This is the very purpose we'll try to achieve. Shall we? Everyone okay? Shall we begin? Okay. So contents for this particular session, what I have prepared is, first we'll talk about the significance and selection of the topic. And as of now, attending 3 or 4 orientation right now, you must be very aware of the importance of an optional in your mains paper. Okay. Second, GS and optional geography, and geography as an optional, and how to make geography interesting. And finally, we'll discuss the syllabus, which is the major part or major concern for this particular session. And we'll discuss syllabus something in detail, and we have an overall approach towards the geography, and finally the upcoming trends, and we'll make a quick notice on the relevance of geography with your other GS papers. And again, the most important part, mains is a descriptive thing. So whatever the knowledge you acquire, you need to know how to present it in an answer format. எவ்வளவுதான் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த கேள்விக்கு பதிலா எழுத தெரியணும். So answer writing is again important. And finally, the reference books. So this is your course content for this particular session. So the very first thing to note is the significance and selection of optional. For any optional, this is very common. Why? This is the most deciding factor in your mains. On the mains, essay paper, GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, and finally optional paper. Optional paper again comprises of paper 1 and paper 2. It come total எவ்வளோ மார்க்ஸ் இது? டோட்டலா 500 மார்க்ஸ், 250 each. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கால், அதாவது நீங்க இன்டர்வியூக்கு செலக்ட் ஆனாலும் சரி, ஆஃப்டர் அப்பியரிங் தி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், உங்க பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் முடிச்சு ரேங்க் லிஸ்ட்ல வர்றதா இருந்தாலும் சரி, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யோர் மெயின்ஸ் மார்க். உங்களோட மெயின்ஸ் மார்க்ஸ் தான். அந்த மெயின்ஸ் மார்க்ஸ்ல so called this GS papers 1, 2, 3 and 4, they have a limited scoring range. அதாவது இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்த கேண்டிடேட்டும் சரி, ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 இருந்தாலும் சரி, எகெயின் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் இங்க இருந்து ஃபார் சே 100 இல்ல 200 பிளஸ் ரேங்க்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, ஆர் சிம்பிளி டு பி வெரி ஆனஸ்ட், இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல அப்பியர் ஆகாம இருக்கக்கூடிய ஒரு நேமா இருந்தாலும் சரி, XYZ யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட ஜிஎஸ் மார்க்ஸ்ல அவ்வளவு பெரிய வேரியேஷன்ஸ் இல்ல ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்காது. அப்பயே இவங்க லிஸ்ட்ல இல்ல, இவங்க லிஸ்ட்ல இருக்காங்கன்னா, இந்த டிசைடிங் ஃபேக்டர் would be your optional paper. So it is very important to choose it wisely. Second, helps in learning abilities. First say, எல்லாமே படிக்க தான் போறோம். யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். whereas ஆப்ஷனல் மட்டும்தான் லார்ஜர் டெப்த்ல படிப்போம். பாக்கி எல்லாமே ஒரு ஓவரால் வியூ இருந்தா, இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பருக்கு மட்டும் ஒரு லார்ஜர் டெப்த் தேவை. ஃபார் சே உங்களோட கிராஜுவேஷன் இல்லைன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் லெவலுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டிய ஆப்ஷன் இது. அப்போ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். எந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்க அவ்வளோ டெப்த்ல லேர்ன் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை பொறுத்து தான், லேர்னிங் எபிலிட்டிஸை பொறுத்து தான் உங்க மற்ற சப்ஜெக்டையும் நீங்க அதை கவர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தீஸ் ஆர் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ். இதுல கிரைட்டீரியாங்கிறது சப்ஜெக்ட் கிரைட்டீரியால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிரைட்டீரியா. ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு அப்பீல் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு கேப்பபிளா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் புஷஸ் தி ஸ்டூடெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி ஆப்ஷனல் இஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா, இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் மேல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். யாராச்சும் சொல்றதுனாலயோ இல்ல மார்க் ஸ்கோரிங்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா லார்ஜர் பாஸ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க, சிலபஸ் ரொம்ப குட்டி வெரி ஸ்மால் இல்லைன்னா வெரி
very takes short duration. இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி, யுவர் செகண்டரி ஆஸ்பெக்ட். த மோஸ்ட் பிரைமரி, உங்களுக்கு இன் பர்சன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இட் மஸ்ட் அட்ராக்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட். அப்படி இருந்தாதான் பாக்கி எந்த மாதிரியான ஹிண்ட்ரன்ஸ்ல அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி ஒரு இருந்தாலும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட், ரைட்டிங் எபிலிட்டிஸ். as I mentioned earlier, ஒரு விஷயம் படிக்கிறதுங்கிறது வேற, படிச்சதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுங்கிறது வேற ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய அறிவை என்னால ஆன்சரா ரைட் பண்ண முடியுமான்னு நம்மள அட்ரஸ் பண்ணணும். செகண்ட், கம்ப்ளீஷன் வித்தின் தி டைம் ஃப்ரேம். as I've told, இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனல்ல நம்ம வந்து எந்த ஒரு கிராஜுவேஷன் இல்லைன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் லெவல்ஸ்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப இது எப்படி எடுத்துப்பாங்க? மோஸ்ட்லி 3 to 4 இயர்ஸ்க்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் நம்ம படிக்க போறோம். இது ஜியோகிராஃபின்னு இல்லை, ஃபார் எனி ஆப்ஷனல் 3 to 4 இயர்ஸுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஆனா நம்மளோட டைம் ஃப்ரேம் அப்படி இல்லை. வி ஹாவ் அ வெரி லிமிட்டட் டைம் ஃப்ரேம். ஸோ வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஆப்ஷனல் இன் 4 to 5 months. 4 to 5 months தான் உங்க டைம் ஸ்கேல். ஸோ இந்த டைம் ஸ்கேலுக்குள்ள இந்த சப்ஜெக்ட் என்னால படிச்சு முடிச்சிட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு தடவை யோசிக்கணும். 4 to 5 months தான். அண்ட் ஃபைனலி ட்ரெண்ட்ஸ். இந்த ட்ரெண்ட்ஸ்ல தான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இது மார்க் ஸ்கோரிங்கா இருக்கா, எத்தனை பேர் பாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆயிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்ல என்னால கோப் அப் பண்ணிக்க முடியுமா? யாருப்பா அது? Don't do any corrections on the slide pa. Don't mark anything. Please leave it in my jurisdiction. நான் மாத்திரம் அதை எழுதிக்கிறேன். Students confuse ஆவாங்க. Whoever it may be a mistake. Don't repeat this. Okay. Trends analyze பண்ணும். So this is the first thing, significance and selection of optional. இதுல geography பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு criticism இருக்கு. 2 criticism. Why not geographyங்கிறதுக்கு? ஏன்னா why geography நம்ம இவ்வளவு சின்சியரா பேசும்போது, சாரி மேமா, சாரி மேமா, சாரி மேம், ஓகே ஓகேம்மா, 2 criticism இருக்கு. அது நம்ம என்னன்னு பார்த்தலாம், அப்பதான் அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஓகே, the very first criticism, the syllabus of geography is vast ன்னு சொல்லுவாங்க. Second one, it is not mark scoring. ஸோ இதை நம்ம இந்த கிரிட்டிசிசத்தை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் why geography அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு நம்ம போகலாம். why notக்கு, ஏன்னா geography is one of the most popular optional and it is popular among science students and engineering students. And why it is popular? Because it has both a combination of scientific principles and humanities principle. It is a combination of both static areas as well as dynamic areas. So you need not to be one extremities to understand a subject. It has an amalgamation. So you yourself can find the strength and weakness in that particular area. In the areas la na strong, in the areas la na weak. So in the and the madri oda self assessment in the geography la pannika mudiyum. Adnal da in the nature is vast. Is it anthropology done now? Anthropology is your next session pa. If you're interested in anthropology, attend the next session. This is geography ma. So vast அப்படிங்கிறதுக்கு இதான் ஒரு ரீசனா இருக்க முடியும். ரெண்டாவது, இந்த ஒரு கிரிட்டிசிசத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னா, நமக்கு பேப்பர் 1 பேப்பர் 2ன்னு இருக்கு இல்லையா, பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 சிலபஸ் இன் டீடைல் பார்ப்போம். பேப்பர் 1ஓட சிலபஸ் mostly superimposes or repeat itself in the paper 2. பார்க்கும்போது அது ரொம்ப வாஸ்டா தெரியும். ரெண்டாவது criticism what geography is facing, it is not really actually mark scoring area. And in the particular criticism, personally I want to address, blaming a subject is nothing to do with your preparation. Any subject with your proper strategy, proper interest and dedication of work, you can score marks. அந்த சப்ஜெக்ட்னால மார்க் போச்சு அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த சப்ஜெக்டோட டிமாண்ட் என்ன, அந்த கொஸ்டினோட டிமாண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க கவர் பண்ணீங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்ட்லயுமே உங்களால மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் கிரிட்டிசிசம். இதை தாண்டி நம்ம நெக்ஸ்ட் வை ஜியோகிராஃபினா என்ன அப்படிங்கிறது ரியலா பார்ப்போம். ஸோ ஜியோகிராஃபி as an optional, first important thing is the consistency in marks. There are some subjects where fluctuations in marks occurs. Whereas in case of geography,
ஒருவேளை உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் மெயின்ஸ் கொடுக்க வேண்டி இருக்குன்னு வைங்க, மெயின்ஸ் 1 மெயின்ஸ் 2 கொடுக்குற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து நீங்க எந்த ஒரு அடிஷனும் பண்ண முடியாம போனாலுமே உங்க மார்க் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் அவ்வளவு வேரியபிளா இருக்காது. அன்லஸ் அன்டில் இந்த இடத்துல ஒரு அடிஷனல் ஒர்க் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் see an increase in your marks. So the fluctuations is very minimum, therefore consistency in marks. Second, linkages with other subject. Geography as a subject, how it has evolved அப்படிங்கிறது உங்க சிலபஸ்லயே இருக்கு. Geography has various sister subject, especially environment. Environment geography ல இருந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. And we have economic geography, we have social and demographic geography. இதுல சிஸ்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் தேர்ட் ஒன் நம்ம டீடைலா பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அப்ளைட் இன் நேச்சர் அண்ட் இட் இஸ் லாஜிக்கல். as I've told you, மோஸ்ட்லி சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னா ஒரு சயின்டிபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறவங்க தான் மோஸ்ட்லி இதை ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி காம்பேக்டபிலிட்டி. காம்பேக்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 10th 12th காலேஜ் டேஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம், இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். தோ யூ ஸ்கோர் மார்க்ஸ் இன் சயின்ஸ், சோஷியல், ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, we would say எனக்கு சயின்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், இல்ல சயின்ஸ்ல எனக்கு மார்க் எடுக்கிறது ஜாஸ்தி. இன் சிமிலர் ஃபேஷன் நமக்கு இத்தனை இன்டர் டிசிப்ளினரியா இருந்தாலுமே ஜியோகிராஃபி இஸ் சம்திங் காம்பேக்டபிள் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இட் இஸ் குவைட் பாப்புலர் தட் ஜியோகிராஃபி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஆப்டட் ஆப்ஷனல் இன் யூபிஎஸ்சி மீன்ஸ். செகண்ட், இது உங்களோட why geography is interesting. இது எப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எல்லாம் புரியாது. ஒன்ஸ் யூ கம் அக்ராஸ் தி என்டையர் சிலபஸ், உங்க சிலபஸை கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு when you learn the art of interlinking the dots or connecting different topics with your GS syllabus as well as your geography syllabus, then you will realize is everything is geography. It has got a dimension of geography in everything. So it has got an interdisciplinary approach. It integrates mostly all the subjects, a holistic perspective, and the increasing relevance of the subject in the present world. And this is the again most important. உங்களோட மெயின்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் கொஸ்டின் ரிலேட்டட்ல ஜியோகிராஃபி இஸ் மோர் ஹியூமன் சென்ட்ரிக். நம்ம ஜியோகிராஃபினா பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி அந்த மாதிரி பார்ப்போம். அண்ட் presently the UPSC has moved its trend more towards the human aspect of geography. ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் இஷ்யூல இருந்து ஒரு நார்மல் பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் அந்த என்டையர் ரீஜியனோட ஜியோகிராஃபி தெரியாம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. அது எந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே அதோட ஜியோகிராஃபியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ த ஜியோகிராஃபி இஸ் மோர் ஹியூமன் சென்ட்ரிக் அண்ட் அகெயின் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அப்ரோச். த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அப்ரோச் அண்ட் வெல்ஃபேரிசம் இஸ் தி நியூவர் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஜியோகிராஃபி. வை? பிகாஸ் இனிஷியலா ஜியோகிராஃபி எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா, இப்போ நம்ம மைண்ட்ல ஜியோகிராஃபி ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்ச வரைக்கும் இல்ல நம்ம கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும், லேர்னிங் அபவுட் தி மவுண்டெயின்ஸ், ரிவர் சிஸ்டம், பிளாட்யூஸ், இந்த மாதிரி தான் மைண்ட்ல போகும். ஆனா after this world war or so many epidemics, நிறைய டிப்ரெஷன் ஃபேஸை கிராஸ் பண்ணிருக்கேன் என்டையர் வேர்ல்டு. ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஏதோ ஒரு வகையில கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சது. வேற ஜியோகிராஃபி எப்படி ஒரு கார்டோகிராஃபிக் மேப் வரையறதுக்காக மாத்திரமே ஜியோகிராஃபியை கன்ஃபைன் பண்ணிட்டு தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ ஜியோகிராஃபர்ஸ் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்தது, ஜியோகிராஃபியை எப்படி ஒரு சொல்யூஷனா கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி நிறைய மாடல்ஸ் அண்ட் தியரிஸை ப்ரப்போன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எவ்ரிடே இஷ்யூக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஜியோகிராஃபி மூலமா அவங்க கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. so that it can promote the welfareism of students, welfareism of people. okay, next interdisciplinary இல்லனா it integrates all subject அப்படிங்கிறது சும்மா சொல்லல, எல்லாமே இன்டர்லிங்க் பண்ணி தான் படிக்கணும். இது உங்க NCERT ல இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான். இதுல so called geomorphology, climatology, oceanography, soil geography or in the phytogeography environment geography in refer பண்றேன். okay, do environment geography, this is referred to as a core geography. அது தாண்டி we have again parts of economic geography, population geography, political geography, social geography, geographical thoughts இருக்கு, environmental geography and human ecology. So these are again parts of your anthropology, sociology, history, political science, economics. So இது எல்லாத்துலயும் இந்த environment. okay, so 1 2 இத மார்க் பண்றது எல்லாமே மேஜரா 3 4 5 6 and demography is again but your sociology.
ஸோ இதான் உங்களோட இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் இல்லைனா interdisciplinary approach of geography. So geography finds its part in each and every discipline in this particular field. Next, we are moving for the GS geography and optional geography. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இல்லைனா ரெண்டுத்துக்குள்ள சிமிலாரிட்டி. நம்ம GS geography அப்படிங்கிறது ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் ஜியோகிராஃபி படிப்போம், மெயின்ஸ்லயும் படிப்போம். மெயின்ஸ்ல எஸ்பெஷலி எக்ஸ்பிளிசிட்டா எங்க கவர் ஆகும்னா உங்க பேப்பர் 1ல ஜியோகிராஃபி கவர் ஆகும். And again we have got our optional. So optional in the prelims preparation and so-called mains preparation. Prelims preparation, those who have attended the earlier NCERT sessions must be aware. Prelims majorly we focus on NCERT texts for geography. Na geography kaga mattum da pesren, okay va? NCERT textbook, adukaprom GC Leong அப்படின ஒரு textbook refer பண்ணும், and a basic knowledge of your atlas or map. This forms the basics or the first step in preparation of your optional. Step 1. And this comprises of nearly 30 to 40% of your optional geography. So நீங்க prelims-க்கு படிச்சாலே optional-ஓட 40% படிச்சிட்டதா தான் அர்த்தமே. இதான் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன், ஓகேவா? ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்க எப்படியும் ஜியோகிராஃபி படிச்சுதான் ஆகணும். அதுல நீங்க கவர் பண்றது, ஆப்ஷனல்ல கவர் பண்றது அப்படிங்கிறது 30 to 40% நீங்க ஆப்ஷனல்ல கவர் பண்ணிடுவீங்க. அகைன் ஆப்ஷனல் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்டடீஸ் ரொம்ப முக்கியம். ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்க படிக்கிற இந்த பேசிக் அப்ரோச் இதான் உங்களை ப்ரிப்பரேஷன்ல prefer பண்றது. ப்ரிப்பரேஷன்ல there are 3 levels இருக்கு. Level 1 understanding the basics, level 2 learning about your concepts and syllabus in detail, and level 3 is your answer writing and revision. 3 level of preparation இப்படிதான் இருக்கணும் உங்க ஆப்ஷனல்னா. எனி ஆப்ஷனல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும், எஸ்பெஷலி ஃபார் ஜியோகிராஃபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ்ல ஜியோகிராஃபில ஆஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் என்ன கவர் பண்ணுவோம்? கவர் பண்ண வேண்டியது NCERTs 4 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். இது ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. எஸ்பெஷலி உங்களோட கிளாஸ் 11 அண்ட் கிளாஸ் 12 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு GC Leong இதுல செலக்டட் சாப்டர்ஸ் நீங்க படிச்சா போதும், எஸ்பெஷலி கிளைமேட் அண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் தி மேப் இல்லைன்னா அட்லஸ். இதான் உங்களோட லெவல் 1. லெவல் 1 கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா தான் நீங்க ஆப்ஷனல்ல சிலபஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸை படிக்க முடியும். இது என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல, நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ், நெக்ஸ்ட் வர்றதுல நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் யுவர் ஆன்சர் ரைட்டிங். இன் சிலபஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ்ல we know we have 2 papers, ஒன்னு பேப்பர் 1 அண்ட் பேப்பர் 2. பேப்பர் 2 is your India geography, or simply the geography of India, and it comprises of 10 chapters. Similarly, paper 1 is subdivided into 2, session A and B, and a total of 10 chapters. Idhula 5 chapters, idhula 5 chapters. In part A, it deals with physical geography, and part B, it deals with human geography. Okay. இதான் உங்களோட மெயின்ஸ் கிளாஸ்ல கவர் பண்றது லெவல் 2வா தான் இருக்கும். ஆப்ஷனல் கிளாஸஸ்னு போனீங்கன்னா தட் இஸ் லெவல் 2 ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ சம் பாயிண்ட் த டீச்சர் மைட் எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு கவர் ஆர் ரீட் சம்திங் ஃப்ரம் யோர் பேசிக்ஸ். பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா உங்களோட ஆப்ஷனல் லெவல் கிளாஸஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி இல்லையா லெவல் 1 and 2 கூட ஒரு கிளாஸ் செஷன்ல இல்ல ஒரு கோர்ஸ் கண்டென்ட்ல ஒன்னா கொண்டு போக முடியும். அண்ட் ஃபைனலி ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் ரிவிஷன் நெக்ஸ்ட் டீடைலா பார்க்கலாம். கான்செப்ட்ஸை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். உங்க சிலபஸ்ல it is divided into two part only, paper 1 and paper 2. Paper 1 la part A physical geography and part B human geography. Part A la it is subdivided into 4 chapters and major units அப்படின என்னன்னு பார்த்தா geomorphology, climatology, oceanography, bio and environment geography. Geomorphology அப்படிங்கிறது geo means earth. அப்போ ஜியோமார்பாலஜி அப்படிங்கிறது சேஞ்சஸ் ஆன் தி எர்த் சர்ஃபஸ்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். கிளைமட்டாலஜி அப்படிங்கிறது உங்க ஸ்டடி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்ஸ் இன் வேர்ல்ட். அண்ட் ஓஷனோகிராஃபி இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் யுவர் ஓஷன் அண்ட் ரிலேட்டட் phenomenons. Bio and environment geography will study the different soil types, different vegetation, regions, etc. ஹியூமன் ஜியோகிராஃபில இட் கவர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், அதாவது எப்படி ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் தாட் இவால்வ் ஆச்சு, ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் எப்படி இருந்தது, அதுல வரக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் என்ன, குவான்டிடேட்டிவ் ரெவல்யூஷன், அதாவது சேஞ்சஸ் தி ஜியோகிராஃபி ஹஸ் அண்டர்கான், கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் திங்கர்ஸ், இது எல்லாமே உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரும். எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபி
அப்படிங்கிறது it covers your resources, agriculture, industries. Population and settlement geography deals about the demographic population distribution, urban population, rural, and how the settlement இது எல்லாமே. Regional planning எப்படி ஒரு particular region பிளான் பண்றாங்க, இதுல எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்குமே it involves various models, theories and laws. இதை கம்பைல் பண்ணி கொடுத்திருக்கிற சாப்டர் தான் this last one. So the separate chapter இருந்தாலும் இது எல்லாமே interlinked with one another. இதான் உங்களோட பார்ட் பேப்பர் 1. பேப்பர் 2 அப்படிங்கிறது இந்த என்டையர் பிசிக்கல் அண்ட் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபியோட applied into Indian subcontinent. இதுதான் உங்க பேப்பர் 2. Physical settingல we learn about the physiographic or the something physiographic divisions which is implied in your part 1. Again, resources, agriculture, industries, transport, இது எல்லாமே உங்களுக்கு economic geography. Cultural setting, regional development and planning, இது எல்லாமே உங்களுக்கு population settlement and regional planning குள்ள வந்துரும். So it superimposes paper 1 இந்தியா மேல superimpose பண்ணா என்னவோ அதான் உங்களோட பேப்பர் 2 ஓட சிலபஸ். அது தாண்டி உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கவர் பண்ணணும். ஒன்னு பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் which is not entirely geography, and the last one is your contemporary issues. So contemporary issues நம்ம சிலபஸ்ல it mostly covers the environmental issues mostly. ஸோ இது உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் பார்ட்டு, இது உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் பார்ட்டு. இது ரெண்டுமே எங்க மோஸ்ட்லி கவர் ஆகும், உங்களோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ மேஜரா பார்ட் பேப்பர் 1 ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே பேப்பர் 1ஓட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாதான் பேப்பர் 2 நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். அண்ட் எகெயின் இதுல கம்ப்ளீட் டிமார்கேஷன் கிடையாது, இது முடிச்சுட்டு தான் இது, இதுக்கப்புறம் தான் இது, நல்லா இல்லை. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்டர்லிங்க். நீங்க ஜியோமார்பாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே யூ கேன் கோ ஃபார் பிசிக்கல் செட்டிங் ஆஃப் இந்தியா. ஒரு கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு தெரியும். இட் சூப்பர் இம்போசஸ் ஒன் அனதர். படிக்கிறதுக்காக மட்டும் உங்களுக்கு சாப்டர் நேம் கொடுத்து ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா கிளாஸ்ல நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சீங்கன்னா தெரியும் கம்ப்ளீட்டா ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. ஒரு சாப்டர் முடிச்சாலே வேரியஸ் ரீஜியன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் நம்ம சைமல்டேனியஸா கவர் பண்ணியிருக்கோம். சோ பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி, ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. நான் இதான் உங்களோட சிலபஸ் இன் டீடைல். ஸோ ஜியோமார்பாலஜி அப்படிங்கிறது எர்த் சர்ஃபேஸ்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை பத்தி படிக்கிறது. ஸோ இதுல மோஸ்ட்லி என்னென்னலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா, ஒரு லேண்ட் ஃபார்ம் எப்படி டெவலப் ஆகுது, அதுக்கு என்னென்னலாம் ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், நம்ம எர்த் கிரஸ்டோட எவல்யூஷன், ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் எப்படி இருந்தது, ஜியோ மேக்னட்டிசம்னா என்ன, அண்ட் எர்த் இன்டீரியர் பத்தின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ எர்த் கிரஸ்ட் சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்ணுது அப்படின்னா அதோட ரீசன் என்னன்னு பார்ப்போம். அதோட ரீசன் நமக்கு பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை படிப்போம். பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னால we have different types of mountains. இதுல different mountain building process இருக்கு. volcanicity, earthquakes, geomorphic cycle. இந்த போர்ஷன் வரைக்குமே உங்களுக்கு ஜிஎஸும் ஆப்ஷனலும் சேம் ஜிஎஸ்லயுமே சேம் டு சேம் கவர் பண்ணுவீங்க. இதோட இம்பாக்ட் உங்களுக்கு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தே கிடைக்கும் பேசிஸ். இதுக்கு அப்புறமேட்டு இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் தான் கோர் ஆப்ஷனல் போர்ஷன். நிறைய தியரிஸ், மாடல்ஸ், டேவிசியன் தியரி, பிங்க் தியரி, ஒரு ரிவர் டெனுடேஷன் குரோனாலஜினா என்ன, அப்ளைடு ஜியோமார்பாலஜி, இது எல்லாமே உங்களுக்கு கோர் ஆப்ஷனல் ஏரியா. இப்பவே இந்த சப்ஜெக்ட்ல பாதிக்கு பாதி உங்களுக்கு ஜிஎஸோட கவர் ஆகிடும். சிமிலர்லி கிளைமேட்டாலஜி, கிளைமேட்ஸ் பத்தின ஸ்டடியில டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் பெல்ஸ், அட்மாஸ்பியரிக் சர்க்குலேஷன், லோக்கல் விண்ட்ஸ், மான்சூன்ஸ், ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கேட்குற ஏரியா மான்சூன், அண்ட் அகெயின் சைக்ளான்ஸ், டிராபிக்கல் அண்ட் டெம்பரேட் சைக்ளான். இதுவுமே இந்த போர்ஷன் வரைக்குமே வெதர் அண்ட் கிளைமேட் வரைக்குமே உங்களுக்கு ஜிஎஸோட சேம் டு சேம் தான். ஜிஎஸ்னா நான் ஜியோகிராஃபி சிலபஸ் சொல்றேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் கோப்பன்ஸ், தான்வைட், த்ரிவாத்தா, நேம் ஆஃப் தி கிளைமேட்டாலஜிஸ்ட், அவங்க வேர்ல்டு கிளைமேட்ஸ் டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க. இதுக்கப்புறமேட்டு இருக்கிறதா உங்களுக்கு எகெயின் கோர் ஆப்ஷனல் ஏரியா. This is applicable to each and every topic. எந்த டாபிக் எடுத்தாலுமே one half would be much more similar with your GS or it is equal with your GS areas. The other half you need much more concept clarity and understanding of geography. Next, third unit is your oceanography. ஓஷன்ஸை பத்தி படிக்கிறது. அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஓஷன்ஸ், இந்தியன் ஓஷன், அட்லாண்டிக் ஓஷன், பசிபிக் ஓஷனை பத்தி படிப்பீங்க. டெம்பரேச்சர் அண்ட் சலனிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹீட் பட்ஜெட், ஓஷன் டெபாசிட்ஸ், வேவ்ஸ்னா என்ன, கரண்ட்ஸ்னா என்ன, அண்ட் அகெயின் மினரல் ஓஷன் ரிசோர்சஸ்னா என்ன, அண்ட் அகெயின் ஒன் என்விரான்மெண்டல் பார்ட், கோரல் ரீவ்ஸ் அண்ட் அதோட இது கான்செப்ட்ஸ் பத்தி படிப்பீங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் யுவர் பயோஜியோகிராஃபி. இந்த என்டையர் ஓஷனோகிராஃபி இஸ் யுவர் ஜிஎஸ் பார்ட். பயோஜியோகிராஃபில சாயில் கிளாசிஃபிகேஷன்,
அதோட கன்சர்வேஷன் அண்ட் டீக்ரடேஷன் இது மோஸ்ட்லி ஜிஎஸ் பிளஸ் உங்களோட என்விரான்மெண்ட்ல இது கவர் ஆயிடும். அண்ட் எகெயின் என்விரான்மெண்ட் ஜியோகிராஃபி கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் யுவர் என்விரான்மெண்ட், எகெயின் வித் டச்சஸ் ஆஃப் யுவர் ஜியோகிராபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட், சம்திங் ரெஃபர் டு அஸ் யுவர் global and ecological changes and imbalances. இது எல்லாமே உங்களுக்கு environment topicல cover ஆயிடும். Next, human geography is the part B of paper 1. Human geography, as I've told you, இந்த இடத்துல எப்படி geography has been evolved அப்படிங்கறத உங்க human geographyல படிப்போம். This is very important. உங்களோட question ஏரியால இந்த this is very உங்களோட சோஷியாலஜி ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஆந்த்ரோபாலஜி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் இது அதிகம் கவர் ஆகுறது. பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இன் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி அதிகமான மார்க் இந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபி, அக்ரிகல்ச்சர், ரிசோர்சஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகுது இதுல. ஸோ எனர்ஜி கிரைசிஸ்ல இருந்து வேர்ல்டு அக்ரிகல்ச்சர், வேர்ல்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதோட ப்ராப்ளம்ஸ், அதோட பேட்டர்ன், அதோட கான்சிக்வன்சஸ், அதோட டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இது எல்லாமே இதுல கவர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் அண்ட் செட்டில்மெண்ட், இதுதான் உங்களோட டெமோகிராஃபிக் அட்ரிபியூட்ஸ். பாப்புலேஷனை பத்தி, எப்படி பீப்புள் செட்டில் ஆகுறாங்க, செட்டில்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஹவுஸ் பிளானிங் எப்படி இருக்கும், எல்லா ரீஜனும் ஒரே மாதிரியான செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. இதை பத்தின எகெயின் வேரியஸ் தியரிஸ் இருக்கு. க்ரோத் சென்டர்ஸ், க்ரோத் பால்ஸ்ங்கிற மாதிரி. ரீஜனல் பிளானிங், ஒரு ரீஜன் கான்செப்ட் ஆஃப் ரீஜன்னா என்ன, அதுல என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு. அப்படி டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நமக்கு இங்க ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் பாசிபிளா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் மாடல், தியரிஸ் அண்ட் லாஸ் இன் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. This is again considered to be the next important aspect in your human geography part. Before 2016 வரைக்கும் direct questions இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு 8 to, if we subdivide 8 to 10 models எடுக்கலாம். பாப்புலேஷன்ல இருந்து, அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து, இண்டஸ்ட்ரி லொகேஷன்ல இருந்து, growth centers, அதான் ரீஜனல் ஒரு சிட்டி க்ரோ ஆகுறது, அந்த மாதிரி பேசிஸ்ல 8 to 10 மாடல்ஸ் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு மாடல்ஸுமே டைரக்டா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க 2016 ஆர் டு பி மோர் அப்ராப்ரியேட் 2015 கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு என்டையர் மாடல் அந்த பேப்பர்ல இருந்து மாடலா சேம் டைரக்ட் கொஸ்டின் வரல, அதுல சப்டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வருது. அண்ட் அகெயின் ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஏரியாஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா, யூபிஎஸ்சியோட ஒரு ஃபேவரட் ஜோன் இது. இந்த என்டையர் தியரிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த மாடல்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே வேர்ல்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல படிப்போம். இதோட ரெலவன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்கோப் ஆஃப் கொஸ்டினா இருக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங். Okay. Next, paper 2. Paper 1. Okay. Paper 1 focus பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் இல்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசிக்கல் அண்ட் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி இதுல ரெண்டுமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். அதுல செலக்டிவ் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. எல்லா இதுலயுமே இதுல பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் டெஃபினட்டா கவர் பண்ணணும், உங்களுக்கு மாடல்ஸ் டெஃபினட்டா கவர் பண்ணணும், எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபி கவர் பண்ணணும். இதுல இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி 2012 எடுத்துக்கலாம். 2012க்கு அப்புறமேட்டி பயோ அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஜியோகிராஃபியோட மார்க்ஸ் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீசிங், whereas the importance of geomorphology and climatology has been decreasing. Especially climatology has been decreasing. Climatology la monsoon question illama oru mains paper kuda irukadu. Now they are finding its way into bio and environment geography. This is nothing but the transition trend in UPSC. Or physical aspect la irundhu geography is moving towards the human aspect. It is true in case of paper 2 also. Paper 2 is moving its trend from more of an optional towards a GS model. Okay, next paper 2, as I've insisted, it is the applied part of paper 1 in Indian subcontinent. Paper 1 la படிக்கிற எல்லாமே முக்காவாசி இந்தியன் ஆங்கிள் பார்ப்போம். இந்தியால எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டடி. இதுல பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி மட்டும் இல்ல, சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபியும் ஓகே இட் இஸ் பீன் ரிப்பீட்டட். சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபியுமே இதுல சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பார்க்கிறோம் பேப்பர் 1. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, பேப்பர் 1
especially the part A is more static. அதுல பெரிய changes எல்லாம் இல்ல. How earth formed, what are the changes, climates எந்த மாதிரி, world climates எப்படி distribute ஆயிருக்கு, ஒரு mountain building process என்ன, இது எல்லாத்துலயுமே பெரிய changes இல்லை. It is static. Once அதை படிச்சிட்டீங்கன்னா அதுல பெரிய changes வரப்போகுது இல்லை. Whereas paper 2 எல்லாமே Indian aspectல பார்க்கும்போது இதுல the subject is more dynamic. அப்ப அந்த டைனமிசிட்டியை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா we have connected with your current affairs or the current relevance. அதுக்கு நமக்கு கண்டெம்பரரி இஷ்யூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் அதோட ஜியோகிராஃபியோட டைமென்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் பேப்பர் 2 as I've told, it is inclined more towards GS. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் வேணா சொல்றேன். நெகட்டிவ் aspects of negative trade balance in India is a question in paper 2 2015 நினைக்கிறேன். அதாவது நெகட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ்ங்கிறது கோர் எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட். ஆனா ஆப்ஷனல் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஜிஎஸ் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ஆனா அது ஆப்ஷனல்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஜிஎஸ்ல எழுதுற சேம் ஆன்சரை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபாலோ பண்றீங்களா? நான் என்ன சொல்றேன் ஃபாலோ பண்றீங்களா? கிவ் மீ a quick yes. If you have any doubt, you can stop me wherever you want. Thank you, ma. Okay, this is சிர்ஃப் an orientation session. அதனால தான் நான் எந்த கான்செப்ட்ஸ்குள்ளயுமே டீடைலா போகல. பட் யூ நீட் டு நோ. ஒரு சப்ஜெக்டோட பிளஸ் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தி நெகட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் தி வீக்னஸ் இன் தேர் so that you can change your strategy or plan accordingly. சரியா? அப்போ என்னோட ஜிஎஸ் பேப்பர்ல இருக்கிற கொஸ்டின் மாதிரியே தான் என்னோட ஆப்ஷனல் பேப்பர்லயும் இருக்கு. ஆனா நான் ஜிஎஸ்க்கு எழுதுற சேம் ஆன்சரை நான் இங்க எழுதுனேன்னா மார்க் வராது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் எல்லா ஆன்சருமே எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கொடுத்துட்டேன். ஆனா அந்த கொஸ்டினோட டிமாண்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டான ஜியோகிராபிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான் அது ஒரு ஜிஎஸ் ஆன்சர் மாதிரி இல்லாம ஒரு ஆப்ஷனல் ஆன்சர் மாதிரி ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஓகே. அண்ட் ஃபைனலி பேப்பர் 2ல மேப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. மேப் கொஸ்டின்ஸ் 10 மார்க்ஸுக்கு இருக்கு. பார்ட் ஏலயும் இருக்கு, பார்ட் பிலயும் இருக்கும். ஸோ 10 மார்க் சிர்ஃப் மேப்லயே கிடைக்கும். அந்த 10 மார்க் லொகேஷன்ஸுமே 6 ஈஸியா உங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். 2 நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் அகைன் 2 கொஞ்சம் லக் இருந்தா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். இதுதான் ட்ரூ ஃபேக்ட். ஓகேவா? 10 பிளேசஸ் அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. கண்டிப்பா 6 டெஃபினட்டா ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தது, ஒரு ஆவரேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜியோகிராஃபி இருந்தாலே 6 out of 10 பிளேசஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ரெண்டாவது பிளேசஸ் நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கணும். அண்ட் அகைன் 2 அது அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஒரு ஏரியாவா இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம தாராளமா we cannot learn everything, each and everything. ஸோ எங்கேயாச்சும் நம்ம மிஸ் பண்ண ஒரு ஏரியால இருந்து கூட அந்த பாயிண்ட்டை கேட்டிருக்கலாம். அண்ட் யூ ஆர் லக்கி இனஃப் அப்படி இல்லாம கூடயும் இருக்கலாம். ஓகே, இதான் உங்க மேப் கொஸ்டின்ஸாகவும் இருக்கும். ஆல் 10 ஆன்சர் பண்ண முடியும்பா. டு பி ஆன் தி ஆப்டிமிஸ்ட் ஸ்கேல் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். எப்படி சொல்றது, 10 மார்க் கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு யூ வில் டேக் மோர் தென் 7 ஆர் ஒரு 9 to 10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா மேப்ல அது யூ கேன் டைம் சேவியர். உங்களுக்கு மார்க்கும் ஈஸியா கிடைச்சிடும். ஒரு லொகேஷனை மார்க் பண்ணணும். அந்த லொகேஷனை மார்க் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹம்பி அப்படிங்கிற ஒரு லொகேஷனை நான் மார்க் பண்ணிட்டு இதான் ஹம்பி அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு ரைட் two points for Hampi and need not necessarily அது geography இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. You can write it is the capital of Vijayanagara kingdom எழுதுனா that is a true valid point. உனக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த ரீஜனை பத்தி. question is mark the area and write the significance about the area. அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ எந்த பாயிண்ட் வேணும்னா எழுதலாம். எஸ்மா 2 marks for 10 places you need to mark for 20 marks. Each place carries 2 marks. One for marking it, the other for writing about it. So 20 marksங்கிறது it is very very like time consuming as well as நமக்கு ஒரு piece of cake மாதிரி தான். ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தா மேப் கொஸ்டின்ங்கிறது you can save you a lot. பேப்பர் 2. ஓகே, ஸோ பேப்பர் 2 ஓட சிலபஸை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதுலையுமே 10 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. பிசிக்கல் செட்டிங், இதுல தான் அந்த பிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன், உங்களோட ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், மான்சூன் and I missed something here. Monsoon and maybe cut paste பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, செகண்ட் இஸ் யுவர் ரிசோர்சஸ். தேர்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சர். ஃபோர்த் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி எவல்யூஷன். ஓகே, எவல்யூஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. Transport, communication, trade, cultural setting, settlements, regional development and planning, political aspects, contemporary issues. As you could see, இது எல்லாமே இது ஏன் நான் டீட்டெயிலா பார்க்கல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம we are making a comparison between the GS syllabus and your optional syllabus paper 2.
பேப்பர் 1 தவிர. ஏன்னா பேப்பர் 1ல மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் கோர் ஜியோகிராஃபி. as I've told, இது எல்லாமே கோர் ஜியோகிராஃபி. இதை சூப்பர் இம்போஸ் பண்றது கஷ்டம். ஆனா பேப்பர் 2 அப்படிங்கிறது பேப்பர் 2ங்கிறது பேப்பர் 1ஓட அப்ளிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா. அப்ப டெஃபினட்டா ஜிஎஸ் பேப்பர் 1, 2, 3ல இந்தியா ரிலேட்டடா, இல்ல சொசைட்டி ரிலேட்டடா, இல்ல இந்தியன் எக்கானமி ரிலேட்டடா, இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா, இந்தியன் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடா எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே அதுக்கு ஒரு ஜியோகிராஃபி டைமென்ஷன் நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஸோ பேப்பர் 2ஓட சிலபஸையும் மற்ற ஜிஎஸோட சிலபஸையும் நம்ம ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி அடுத்து பண்ற போறோம். ஓகேவா? அதனால இந்த டாபிக்ஸ் என்னென்னு பாத்துக்காங்க. physical setting, resources, agriculture, industry, transport, cultural setting, settlements, regional development and planning, political aspects, and contemporary issue. As I've told you earlier, political aspects mostly deals with your international relations. International boundary of India and related issues, cross-border terrorism, India's role in world affairs, geopolitics in South Asia and Indian Ocean realm. இதெல்லாமே international relation topic. ரெண்டாவது contemporary issues, இது entirely mostly உங்களோட environment area. Okay. Next, ஒரு ஓவரால் அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் ஜியோகிராஃபி அப்ரோச் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. நீங்க ஒன்ஸ் ஜியோகிராஃபி தான் என்னோட சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நீங்க சூஸ் பண்றீங்க, ஐம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட், அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நான் அதை படிச்சிடலான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. ஆர் அட்லீஸ்ட் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு பெட்டரா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டுக்குள்ள வரீங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ரோச் இப்படிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் சிலபஸ்மா. சிலபஸ்ல என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு, மேபி டேக் அ போட்டோ காப்பி ஆஃப் யுவர் சிலபஸ் பேப்பர் அண்ட் பேஸ்ட் இட் இன் யுவர் ரூம். அதை எவ்ரிடே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ தட் நீங்க படிக்கிற ஜிஎஸ்லயோ இல்ல மற்ற ப்ரிப்பரேஷன் உங்க ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்லயோ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இது எந்த வகையிலாச்சும் எனக்கு ஆப்ஷனலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா, இன்டர்லிங்க் பண்ணுமா அப்படிங்கிற ஒன்று தெரியணும்னா முதல்ல என்னென்னலாம் என் ஆப்ஷனல் இருக்குன்னு தெரியணும். ஸோ யூ நீட் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் சிலபஸ். சிலபஸ்லயுமே இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் என்ன, அந்த இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ்லயுமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்ன, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. இது எப்படி கிடைக்கும்? இது எப்படி கிடைக்கும்னா யூ கோ ஃபார் யுவர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஸோ ஒன்று மூணு விஷயம் மேண்டேட்ரி. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட சிலபஸ் பேப்பர் ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும். செகண்ட் உங்களோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க். லாஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸ் இருந்தா கூட ஓகே. ஒரு ஹார்ட் காப்பி சொல்றேன், சாஃப்ட் காப்பி இல்ல ஹார்ட் காப்பீஸ். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்கை கையில வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யுவர் அட்லஸ். அட்லஸோட நடங்க. ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சாலும் சரி, ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ படிச்சாலும் சரி, அது எங்க நடக்குது அப்படிங்கிறது ஜியோகிராபிக்கலா பாருங்க. எந்த இடத்துல இருக்கு, அது சுத்தி என்ன ரிவர்ஸ் இருக்கா, ஒரு நேஷனல் பார்க்ல சம்திங் ஒரு ஒரு அனிமல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, நியூ ஸ்பீஷிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அது எங்க என்னங்கிறது மேப்ல கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது மறக்காது, ரெண்டாவது நமக்கு ஆப்ஷனலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ப்ரையாரிட்டைசிங் தி சிலபஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். செகண்ட், merge interrelated topics. இதான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க படிக்கிற எந்த ஒரு விஷயமாச்சும் நம்ம டாபிக்கோட ரிலேட் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், கனெக்ட் யுவர் பேப்பர் 1 வித் பேப்பர் 2. ஏன் இதை இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா, as I've told, பேப்பர் 2 more or less ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கு. கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபி படிச்சவங்க இல்ல, ஒரு நான் ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபர், அதாவது நான் ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட் கூட இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. டு மேக் ஷுர் தட் இட் அப்பீல்ஸ் டு தி எக்ஸாமினர், பேப்பர் 1ல இருக்கக்கூடிய அந்த மாடல்ஸோ அந்த பர்டிகுலர் தியரியோ நம்ம இதுல இம்பார்ட் பண்ணணும். ஸோ யூ நீட் டு லேர்ன் தி கனெக்டிவிட்டி. என்னமா? Please show the immediate previous slide. One second. Contemporary issues பா, syllabus பா. இது syllabus யா கேக்குறீங்க திவ்யா? தியா, சாரி. இதுல தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் அப்ரோச் என்னன்னா, கனெக்ட் யுவர் பேப்பர் 2 வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரெக்டா? ஏன்னா ஜிஎஸ் ஓடிட்டு இருக்குன்னா கரண்ட் ரெலவன்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு இஷ்யூவை பத்தி தான் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, and third and most important thing, prepare your synoptic notes for every chapter. எந்த சாப்டர் படிச்சாலும் சின்னதா அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ், நான் சொல்ற மாதிரி அந்த ஜியோகிராபிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ், அதுல வரக்கூடிய டயக்ராம்ஸ், மேப்ஸ், மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் நம்மளால அழகா வரைஞ்சு நமக்கு மீன்ஸ் அழகா இன் சென்ஸ் நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு போக முடியும் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ்ல. ஓகே, மேப்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நோட்ஸ் ஃபார்மேட்ல எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா என்னோட தேர்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன சொன்னேன், ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் ரிவிஷன். ஃபார் யுவர் ரிவிஷன் நீங்க எகெயின் ஒரு 400-500 பேஜஸ் புக்ஸை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது.
And geography பெரிய plus என்ன தெரியுமா? Some portion is static and some portion is dynamic. இது மாற போறதே இல்லை. ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. டைனமிக் போர்ஷனுக்கு நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவுக்கு உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்ற மாதிரி உங்க லெவல் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு அனுசரிச்ச மாதிரி நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா அது ஈஸி ரிவிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ரிவிஷன் இஸ் தி கீ. Okay, so this is the approach, and again repeating, இது ரொம்ப முக்கியம். May not be suitable for all other subjects, it is suitable for geography. First is subject prioritize பண்ணுங்க, உங்களோட interlinked topics என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. பேப்பர் 1ஐயும் பேப்பர் 2ஐயும் எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணி படிங்க. பேப்பர் 2ல பேப்பர் 1ஓட எந்த ஆஸ்பெக்ட் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியணும். ரெண்டாவது பேப்பர் 2ல கேஸ் ஸ்டடிஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க with the help of your contemporary issues or current affairs. Third, prepare notes for every chapter for quick revision. இதான் ஓவரால் அப்ரோச். நெக்ஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ட்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலா இவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. பட் ஸ்டில் ஜியோமார்ஃபாலஜி, ஓஷனோகிராஃபி, கிளைமட்டாலஜி, பயோ அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஜியோகிராஃபி, இதுல இனிஷியலா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜஸ். See, after completing every chapter, ஒவ்வொரு சாப்டர் படிக்கும் போதும் நீ என்டையர் சிலபஸ், வெரி ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன் என்ன தெரியுமா, ஹியூமன்ஸ் டென்ட் டு ஃபர்காட், நம்ம படிச்சதை மறந்துரும். சரியா? அப்போ ஒவ்வொரு சாப்டரும் கவர் பண்ணும் போதும் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது பெட்டர். சிலபஸை முடிச்சுட்டு தான் நான் நோட்ஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறந்து போயிடும். இந்த சாப்டர்ல எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சோம், இல்ல எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம், எந்த இடத்துல அதிகமா கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் தெரியுறதுக்கு நீங்க சப்ஜெக்ட தொடங்கும் போதே நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேபி இஃப் பாசிபிள் இந்த நோட்ஸ்ல இருந்து ஒரு செகண்ட் கண்டென்ஸ்ட், ஒரு காம்பரண்ட் நோட்ஸ் பண்ண முடிஞ்சா வெல் அண்ட் குட். செகண்ட் ரிவிஷன் ஓகேமா. ஸோ ட்ரெண்ட்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பேப்பர் 1ல பார்ட் ஏ ஜியோமார்ஃபாலஜி, ஓஷனோகிராஃபி, கிளைமட்டாலஜி, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருந்தது. ஆனா பிரசன்ட்லி பயோ அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கு marks increase ஆயிட்டு இருக்கு. Ma'am, will you only explain about geography? Yes ma, only geography, because this is geography orientation session and I will be your geography faculty. மார்னிங்ல இருந்து உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே. hope you have not received the message properly. Okay, இது வந்து geography session தான், geography பத்தி மட்டும் தான் பேச போறோம். ஓகே, இப்போ ஹியூமன் ஜியோகிராஃபியில questions increase ஆயிட்டு இருக்கு. மார்க் ஸ்கோரிங் ஏரியா அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ஜியோகிராஃபியா தான் இருக்கு. அண்ட் பேப்பர் 2, as I've told you, பேப்பர் 2ல ஒன்னு பேப்பர் 1ஓட கான்செப்டை மர்ஜ் பண்ணணும், கரண்ட் அஃபேர்ஸை மர்ஜ் பண்ணணும், அண்ட் அட்லஸ் நாலேஜும் தேவை ட்ரெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு. ஓகே, இனி இதுதான் நெக்ஸ்ட். தோஸ் ஹூ ஆர் லைக் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அதோட ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும், அதாவது அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும், அதோட நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும். சிமிலர்லி ஜியோகிராஃபியோட ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒவ்வொரு ஜிஎஸ் பேப்பர்லயும் நம்மளோட இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஜியோகிராஃபி சிலபஸ், ஜியோகிராஃபி எஸ்பெஷலி பேப்பர் 2. ஓகே, பேப்பர் 2 சிலபஸ் இது உங்களோட வேரியஸ் ஜிஎஸ் சிலபஸா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் we are moving for the பேப்பர் 1. பேப்பர் 1ஓட லார்ஜர் டிவிஷன் என்னென்ன இருக்கும்னு தெரியுமா? பேப்பர் 1ல ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சோ கால்ட் ஜியோகிராஃபி இருக்கும். லார்ஜரா டிவைட் பண்றேன் ஓகே சிலபஸ்ல. அண்ட் தேர்டா சொசைட்டி. இந்த மூணும் கம்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கிறதா உங்களோட சோ கால்ட் பேப்பர் 1. ஸோ ஜியோகிராஃபி as we know எப்படியும் நம்ம கீழே வந்துடும். இந்த இடத்துல என்ன பாக்குறோம்னா ஹிஸ்டரி அண்ட் சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் நம்மளோட எங்க மர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதுல ஹிஸ்டரியில போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன் அண்ட் ரீஆர்கனைசேஷன் வித்தின் த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? திஸ் இஸ் வெரி ட்ரூ. சி, ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன், post independence consolidation is nothing but the basis of my federalism, formation of new states, regional consciousness. Okay, one sec. Next, இது உங்களோட ஹிஸ்டரி ஆஸ்பெக்ட்ல. இனி
Society aspect we have salient features of Indian society, diversity of India இப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி இதெல்லாமே நம்மளோட ஜியோகிராஃபி பேப்பர் தெரியா. அந்த டைவர்சிட்டி ரேஷியல், லிங்குவிஸ்டிக், எத்தனிக் டைவர்சிட்டி, ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ், மேஜர் ட்ரைப்ஸ், அதாவது டைவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பேப்பர் 2 கல்ச்சுரல் செட்டிங்லயே கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் அண்ட் அசோசியேட்டட் இஷ்யூஸ், பாவர்ட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ். இதுவுமே உங்களுக்கு GS1 இந்த இடத்துல பாருங்க, பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ். இது என்ன தெரியுமா, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை என்னால ஜிஎஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் எழுத முடியும், ஆப்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் எழுத முடியும். இந்த பர்டிகுலர் கம்பேரிசனோட மேஜர் எய்மே எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸே நமக்கு சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது. அந்த டாபிக் அர்பனைசேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரெமடிஸ் அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ் டாபிக், GS1. அண்ட் வி ஹாவ் அர்பன் டெவலப்மெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ், ப்ராப்ளம்ஸ், ஸ்லம்ஸ் அண்ட் their associated problems of urbanization and remedies. இது என்டையர் ரிப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி, அதாவது பேப்பர் 1ல ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, சொசைட்டி இருக்கும் இல்லையா, இதுல ஜியோகிராஃபி பார்ட் இதுதான். இந்த என்டையர் ஜியோகிராஃபி பார்ட்டை பேப்பர் 1 பேப்பர் 2ல செலக்டட் ஏரியாஸ்ல நம்மளால கவர் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் பேப்பர் 2 ஜியோகிராஃபியோட மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது பேப்பர் 2 தான். ஏன்னா பேப்பர் 2ல என்னென்னலாம் கவர் ஆகும், பேப்பர் 2ல பாலிட்டி, கவர்னன்ஸ், maybe constitution, social justice. What was the last one? International relations. ஸோ இதுதான் உங்களோட பேப்பர் 2ஓட மேஜர் சப் ஹெட்டிங்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஜியோகிராஃபியோட கான்ட்ரிபியூஷன் மினிமம், பட் இட் இஸ் நாட் நில். ஸோ இந்த இடத்துலயுமே இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர் நம்மளால கவர் பண்ணலாம். ஏன்னா வி ஹேவ் பாப்புலேஷன் ஜியோகிராஃபி இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அண்ட் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டைவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியா, சொசைட்டி இருக்கு. ஸோ இது மூணையும் கம்பரைஸ் பண்ணா வி கேன் ரைட் தீஸ் ஆன்சர் ஃபார் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர். அடுத்து இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ், அதாவது ஐஆர் டாபிக். உங்க ஐஆர் டாபிக்க பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கவர் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் சாப்டர் 9 ஆஃப் யுவர் பேப்பர் 2. இன்டர்நேஷனல் பவுண்டரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் ரெல்ம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த டாபிக்ல கவர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் லார்ஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஜியோகிராஃபி பேப்பர் 1 தாண்டி எங்க இருக்குன்னா பேப்பர் 3ல. பேப்பர் 3யோட லார்ஜர் சப் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா எக்கானமி, என்விரான்மெண்ட் and science and technology. இதான் லார்ஜஸ்ட் சப்ஹெட்டிங் ஆஃப் பேப்பர் 3. ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட எக்கானமி ஆஸ்பெக்டும் சரி, என்விரான்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டும் சரி, சூப்பர் இம்போசிஷன் ஆஃப் சிலபஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இதுல இந்தியன் எக்கானமி அண்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பிளானிங், மொபிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், growth, டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்க்ளூசிவ் growth அண்ட் இஷ்யூஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் இட். இதான் ஜிஎஸ் டாபிக், GS 3ல. இது எங்க கவர் ஆகும்னா இந்த இடத்துல regional planning, 5-year plans, integrated rural development programs and apart. இது எல்லாமே உங்களுக்கு mobilization of resources இந்த கான்செப்ட் கவர் ஆகிறதுக்கு we have resourcesனே ஒரு சாப்டர் இருக்கு, various resources and energy crisis. இதை படிக்கும் போது we can cover this. நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்ல மேஜர் கிராப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு, இரிகேஷன் இருக்கு, farmer issues, e-technology, food security. We have the same words here. Animal rearing, yep, animal rearing. So in that aquaculture, sericulture, apiculture, poultry, இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலாவே பார்ப்போம். green revolution and again food processing, this important area, land reforms in India. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு again land holdings, land tenure and land reforms. Same to same repeat ஆகும். நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன். வி மைட் திங்க் எக்கானமி அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபில இது என்டையர் திங்கும், நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ், மல்டிநேஷனல்ஸ், லிபரலைசேஷன், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி கன்சர்வேஷன், என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன், environmental impact assessment, disaster management, இது எல்லாமே இதுல சேம் டு சேம். ecological issues, environmental hazard, landslide, இதானதான் உங்க disaster management. landslide, earthquake, tsunami, flood, drought, epidemics. So epidemics இந்த கொரோனா ஃபேஸ்ல
நமக்கு சிலபஸுக்குள்ளே கவர் ஆகுது, ஸ்பெஷல் எம்ஃபசிஸ் கொடுத்து படிப்போம். ஓகேவா? பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸே இதுவும் இஐஏ, இதுவும் இஐஏ. மேனேஜ்மெண்ட், sustainable growth and development, globalization and Indian economy. Okay, and lastly உங்க பேப்பர் 3ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா linkages of development and spread of extremism, இந்த left wing நக்சலிசம் எல்லாம் கேள்விப்படுறீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே இந்த இடத்துல we have this cross border terrorism, state geographical basis on Indian federalism, இதுல இருந்து வந்ததா இந்த so concept. Okay, next role of external state and non-state actors, இது எல்லாமே இந்த போர்ஷன்ல உங்களுக்கு கவர் ஆகும். செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ், லிங்கேஜஸ் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் வித் டெரரிசம், சேம் டு சேம் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் உங்களோட சூப்பர் இம்போசிஷன். இது எதுக்கு இந்த சார்ட் உங்களுக்கு பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, வேர்ட் பை வேர்ட் சேமா இருக்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாம படிச்ச ஒரு கண்டென்ட்டை, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, இல்லைன்னா உங்க நாலேஜை ஆப்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தாலும் சரி, ஜிஎஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தாலும் சரி, அதை செக்ரிகேட் பண்ணி, அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி உங்களுக்கு எழுத தெரியணும். ஓகே, ஒரே பாயிண்ட்டை எனக்கு ஜிஎஸ் ரெலவெண்டாகவும் எழுதலாம், எனக்கு ஆப்ஷனலுக்காகவும் எழுதலாம். ஸோ ஒரு ஆப்ஷனல் படிச்சா எனக்கு ஜிஎஸ் 1, 2, 3லையுமே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்கும். இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஹோல்ஸ் ட்ரூ. அது நான் எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்லங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக தான் இது கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அதுக்கான பிளஸ் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. இது என்னோட லெவல் 3 ஃபைனலா வந்திருக்கும். லெவல் 3 what was the level 1 ஞாபகம் இருக்கா? level 1 of preparation. level 1 is your basics. இது level 2 syllabus completion and learning, getting the concept clarity, and level 3 answer writing and revision. இந்த பேசிக்ஸும் சிலபஸும் உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸா போகும். ஏன்னா பேசிக்ஸ் தான் உங்க ஜியோகிராஃபி ப்ரிலிம்ஸ்க்காக படிப்பீங்க. இது ஆப்ஷனல் கிளாஸஸ்ல படிக்கிறது சோ கால் சிலபஸ் அண்ட் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி. இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸா போகும். இது முடிச்சுட்டு உங்க ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டி மெயின்ஸுக்கு ஒரு 100 days மினிமம் 100 days டைம் இருக்கும். இந்த 100 daysல பண்ண வேண்டியதுதான் உங்களோட லெவல் 3. இட் சவுண்ட்ஸ் ஹார்ஷ், ஆனா இதான் ரியாலிட்டி. இந்த டைம் கேப்ல ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, எஸ்பெஷலி ஜியோகிராஃபியை ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சிட்டு மெயின்ஸுக்காக படிக்கிறேங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்ப்பா. இந்த ப்ரிலிம்ஸுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஜியோகிராஃபியை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த 100 days என்னோட லெவல் 3க்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஓகே, ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் ஜியோகிராஃபி. இதுல மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. மெயின்ஸ் ஆப்ஷனல் எஸ்பெஷலி ஜியோகிராஃபிக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். I'm not scaring you, right? உங்களுக்கு பயமுத்துல இல்லையா? நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேக்ட் அப்படியே எடுத்து சொல்றேன். அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இதுல காஸ்மெட்டிக் ஃபேக்டர் போட்டு மானே தேனே பொன்மானேன்னு என்னாலும் பேச முடியும், பட் ஐம் நாட் டூயிங் தட். நீங்க இதோட ரியாலிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ யூ நீட் டு பை ஹார்ட். சில மேப்ஸ் வரைய வேண்டியிருக்கும், டயக்ராம்ஸ் வரைய வேண்டியிருக்கும், ஃப்ளோ சார்ட்ஸா இருக்கலாம். இது எல்லாமே உங்களோட ரெப்ரசன்டேஷனை பெட்டர் பண்ணும். ஏன்னா ஜியோகிராஃபி as I've told you, it one half is static. அந்த ஸ்டாட்டிக் ஏரியா as such எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம் எழுதுற thousands and thousands of students வந்து இதே ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவை தான் படிச்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த ஸ்டாட்டிக் ஏரியால இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா, ஸோ மற்றவங்களோட உங்களுக்கு ஒரு எட்ஜ், ஒரு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்கில் பெட்டரா இருக்கணும். ஓகே, ரெண்டாவது ரெலவன்ஸ். கொஸ்டினுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறது வேற, அந்த கொஸ்டின்ல இருக்க பத்தின அறிவு, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற. அந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கொஸ்டின், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டிமாண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ரெலவெண்டான ஆன்சர்ஸை எழுதணும். நம்ம வேணா நினைச்சுப்போம் அந்த கொஸ்டின் நான் வந்து இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எழுதிருக்கேன், 10 points கொடுத்துருக்கேன், ஸ்கோர் வந்துரும்னு நினைக்கலாம். ஆனா இந்த 10 pointsல எது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தா மேபி 1 or 2 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரெலவெண்டா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரீடென்ஷன் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த கிளாஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஜியோகிராபிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பர்ல இருந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது இந்த லாங்குவேஜ் தான். சி லெவல் அப்படின்னு நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். சி லெவல் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஆப்ஷனல் எல்லாருக்குமே சி லெவல் தெரியும். இதை இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ் லெவல் அப்படின்னு நான் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஒரு ரிவரி அண்ட் ட்ரைனேஜ் ரிலேட்டட் கொஸ்டினா இருந்தா இதை நான் பேஸ் லெவல்னு சொல்லுவேன். பேஸ் லெவல் ஒரு நான் ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி. ஸோ என்னோட பேப்பர் வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பர் அப்படின்னு நான் நம்ப வைக்கிறதுக்கு சில ஜியோகிராபிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ், ஜியோகிராபிக்கல் லாங்குவேஜ்ல நான் அதை எழுதணும்.
காமனா எழுதாம ஜென்ரலா எழுதாம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது உங்களோட பேப்பர் 2க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். அண்ட் லெவல் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இர்ரெலவெண்டா எழுதுறதுங்கிற மீனிங் கிடையாது. சம்மந்தம் இல்லாம எழுதுறதுன்னு கிடையாது. நீங்க எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்றீங்களோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குமே இல்லாம நமக்கு ஜியோகிராஃபிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிளஸ் அது. ஏன்னா நமக்கு மவுண்டன் பில்டிங் ப்ராசஸ்னு இருக்கு. ஒரு மவுண்டன்ஸ் thousands of years இருக்கும் ஒரு மவுண்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீக்ரேட் ஆகி அது ஒரு பிளெயின்ஸா மாறுது. ஸோ இந்த ஒரு இமேஜினேட்டிவ் பவர் ஒரு தேவை. ஏன்னா ஒரு மலை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தரமட்டமாயி பிளெயின்ஸா மாறுதுங்கிறது இமேஜின் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி நீங்க அப்ளை பண்ணணும். மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நேச்சரோட லிங்க் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி கண்டெம்பரரி அப்ரோச். என்னதான் ஸ்டாட்டிக்கா இருந்தாலும் இந்த ஒரு டைனமிக் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி எழுதினாதான். ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு தியரிஸும் மாடல்ஸும் எந்த பீரியட் மேபி வார் முடிஞ்சு ஒருத்தவங்க ப்ரப்போன் பண்ணிருப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல ஒரு ரிம்லாண்ட் தியரின்னு இருக்கு. இந்தியா சூப்பர் பவர் ஆக முடியுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு அந்த ரிம்லாண்ட் தியரியில இருந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சைனா ஏன் ஒரு எமர்ஜிங் எக்கானமியா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கரண்ட் இஷ்யூக்கு நான் எப்பவோ எழுதின ஒரு தியரியில இருந்து எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க முடியும். என்னோட ஆன்சரை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ என்னோட ஆன்சர் ரைட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யோர் சப்ஜெக்ட் லேர்னிங். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது வேற, அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்றது அப்படிங்கிறது வேற. இது கம்ஸ் வித் ஒன்லி பிராக்டிஸ்மா. அது பிராக்டிஸ் பண்ணதான் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா திஸ் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் ஸ்லைட். உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ். இது பேப்பர் 1 அண்ட் பேப்பர் 2. பேப்பர் 1ல பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபிக்கு மோஸ்ட்லி சவிந்திரா சிங். இதுலயே உங்களுக்கு ஓஷனோகிராஃபி கிளைமேட்டாலஜி அப்படின்னு செலக்டட் போர்ஷன்ஸும் சேர்ந்து கவர் ஆயிடும். பயோ அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கு ரூபா சீரிஸ் would be quite helpful. செகண்ட் பார்ட் பி அந்த ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி இருக்கு இல்லையா, ஹியூமன் ஜியோகிராஃபிக்கு ஜியோகிராபிக்கல் தாட் by Majid Hussain, and presently that question has been directly asked from this particular text by R.D. Dikshit. So Majid Hussain irundha well and good, அப்படி இல்லையா try to get R.D. Dikshit. Settlement Geography க்கு சுமிதா கோஷ்னு ஒரு புக் இருக்கு, that is quite helpful, and Models அப்படிங்கிற புக்குக்கு Majid Hussain. Paper 2 அப்படிங்கிறதுக்கு we have lucky enough we have two important books. One is your Majid Hussain or T.R. Kuller. இது இல்லைன்னா D.R. Kuller ஏதாச்சும் ஒண்ணு. இது எல்லாம் இல்லாம you need to have some நோட்ஸ். இது கிளாஸ் நோட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து நீங்க செலக்டட் டாபிக்ஸ்ல எடுத்ததா இருக்கலாம். ஓகேவா? இல்லைன்னா வேரியஸ் ஜிஎஸ்க்கு நீங்க படிப்பீங்க இல்லையா, அதுல இருந்து கூட உங்க ஆப்ஷன் ரிலேட்டட் நோட்ஸ் நீங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு அடிஷனல் ஒர்க் நீங்க பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ these are your reference books, paper 1 and paper 2. ஒரு 5 or 6 books அப்படிங்கிறது it can fetch you like 80% of your syllabus. ஒரு 5 or 6 books. பாக்கி 20%க்கு நீங்க இன்னும் அடிஷனல் எஃபர்ட் எடுத்துதான் ஆகணும். அதுக்கு அப்படியே ஒரே ஒரு புக்கா கிடையாது, நீங்க வேரியஸ் சோர்சஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணும். அப்படி இல்லையா கிளாஸஸ் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸே மோர் தேன் எனஃப். ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस ரெஃபரன்ஸை வச்சு இதை ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஓகேமா, we have come to the end of the session. I hope you find the session much more helpful, and for a moment I would like to thank my teachers. அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு எனக்கு கன்வே பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நான் நம்புறேன். எஸ்பெஷலி பிரகாஷ் சார். எனி டவுட்ஸ் பா? ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கலாம். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்னா யூ கேன் ஆஸ்க். I hope you find the session helpful. Thank you so much then. Happy studying. Thank you all. Thank you, ma. Thank you so much. See, optional classes, I'm not sure about the schedule. உங்க coordinator அதை என்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி ஆஃப்டர் July 15 தான் இருக்கும், எனக்கு தெரியலப்பா. அது கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட நீங்க thank you பா. Thank you all. Thank you so much. Happy studying. We'll end the session now.